Good morning. Yes, good morning. Yes, yesterday I have given that contains 7 questions, very easy questions. Yeah, really, I'm very happy that most of you people submitted the assignment. Nodi, first assignment question nodi, first question nodi. Uh, the parent is having homozygous A and homozygous A. Can you hear my voice? Is it clear? Okay. Homozygous A. One of the parent is having homozygous A. One of the parent is having homozygous A, and another parent is having homozygous A. Homozygous A blood group homozygous A ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can see the genotype IAIA. I is a gene that decides the type of blood group. ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಐ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಲೀಲ್, ಐ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಲೀಲ್, ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲೀಲ್. ಐ ಎ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, his RBC produces a type of sugar polymer on its surface that is totally different from sugar polymer produced by IA. This particular sugar polymer produced by IB develops a corresponding antibody in its blood, in the plasma of blood. So this antibody so produced that decides the type of blood group. It may be A or may be B. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲಿರೋದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಜೀನ್ ಐ ಎ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಐ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್, ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದನ್ನ. Just you can see the type of blood group, it's antigen and antibody. So to observe the type of blood group, if the blood group is A, it contain genotype IAIA or IA small I. Both decides the blood group as A. If a person is having the homozygous allele IAIA like alleles, the blood group is the blood group is A. If any such person is having one dominant allele IA, another recessive allele small I, that is alleles are in heterozygous condition, different alleles. IA is the dominant allele, IA is the dominant that suppresses the I, small I. Again the blood group is A. If it is in a homozygous condition or in heterozygous condition, the blood group becomes A. In the same way, in any such individual who is having the blood group B, they should contain either IB or IB small I. Both decides the blood group as B. A dominant allele. B is also dominant allele that suppresses the small I.
which represents the O blood group. As here you can see the IA is also a dominant, IB is also a dominant allele. If both of these two dominant allele comes in a person that is present in an individual, then both expresses its own sugar polymer. Then that means the blood group AB. So this is AB blood group is a good example for codominance. F1 individual resemble both of the two parent. That is called codominance. ಅದನ್ನ codominance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಕವ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬುಲ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕವ್ ಇದೆ. ಕಾಫ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ತನ್ನ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿ ತನ್ನ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಆಂಟಿಜನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ. ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದೆ, ಎರಡು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಓ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್? ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಐ ಎ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಐ ಎ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಐ ಎ ಇದೆ. ಐ ಎ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ. ಐ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. If one allele is IA, another small I in the gamete, the two individual, male or female, male ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು, ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಐ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ. ಇಫ್ ಐ ಬಿ ಐ ಎ ಕಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಬಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಐ ಎ ಬಂದು ಮದರ್ ಇಂದ ಐ ಬಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎ ಬಿ, ಫಾದರ್ ಇಂದ ಐ ಎ ಬಂದು ಮದರ್ ಇಂದ ಐ ಬಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎ ಬಿ, ಫಾದರ್ ಇಂದ ಬಿ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಮದರ್ ಇಂದ ಎ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಕಂಟೈನ್ ಐ ಬಿ, ಮದರ್ ಕಂಟೈನ್ ಐ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿ, homozygous B. If one of the parent is having IB, another small I, then the blood group becomes B. If both allele comes in homozygous condition, then we can see the blood group as O. Okay, it is very clear. Then come to know, you can write the genotype. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಗೆ ಯಾವ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಯಾವುದು, ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಎ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಐ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರೆಂಟಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಏನು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಆದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಲೀಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಲೀಲ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ. ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐ ಎ. That is the dominant genotype, dominant allele of the genotype. You can write this one. Then you can sort. When the gametes are produced, these two alleles get segregated. Segregation, you can see the segregation of gametes. In the gametes, you can split it.
the two alleles you can split and write a single. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, 23 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ each and every cell from head to tail, head to toe, you can see large number of cells. Each and every cell contain 46 chromosome. But what happens, consider the gametic cell, the sperm or ovum, sperm in males, ovum in females, that contain only n number of chromosome, that is 23 only. So body cell contain 2n, that is 46. But when meiosis occurs, ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಮ್ 23 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಲೀಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲೀಲ್ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಮದರ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಇದು ಝೈಗೋಟ್, ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 23 ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 23 ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಗದವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೇಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೀನು ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೀನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್, IAIA, what are the possibilities? Just you can see IAIA that produces the genotype IAIA, then the blood group is A. Perfect ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. If the parent is having the homozygous B, another parent is having the blood group homozygous B, that is, the word is very important, whether it may be present in homozygous condition or heterozygous condition. ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ IB ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ IB the genotype, so it gets separated, segregated in gamete formation. Single IB comes in gamete, paired chromosome ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ IB the blood group is B. Yes, is it clear? Okay. In the third example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, homozygous A and homozygous B. If one of the parent is having homozygous B, another parent is having the blood group homozygous B, the genotype A blood group contain IAIA, B blood group contain genotype IB. The gamete, all gametes produced by A contain the factors for A blood group. The gametes produced by B person contain, all the gametes contain the factors. Factor means gene to express B blood group. In the gametic union of A and B, these two gametes united, that produces IAIB combination. Then the blood group is AB. Yes. So wonderfully you can see this different situation. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ A, ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ B ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ A, the genotype is IA small I. IAIA is homozygous. IA small I is the heterozygous condition. If the person is having blood group B, then IB small I as its genotype. Here we can see two different types of gametes. If IA is present, all gametes carries IA.
But in heterozygous IA, it produces 50% of the sperm. Sorry, okay, it may be male sperm, it may be, if it is female, it is ovum or egg. 50% of the gamete carries IA, other 50% of the gamete carries small I. In female also, 50% of the gamete produces IB, other 50% of the gamete produces small I. Then means there is a chance for combination with IAIB. The blood group is AB. If this IA combines with the small I, IA small I, then the blood group becomes A. If this recessive allele, small I combines with IB, that is IB small I, the blood group becomes B. If small I, both unites, then the blood group becomes O. That means nearly about 25% of getting AB, 25% of probability of getting A, 25% of getting B blood group, heterozygous B, and 25% of O blood group. Probability factor. ಒಂದು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಎ ತಗೋಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಓ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 25% ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೋಜೆನಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎ ಇದೆ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಎ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜಿನೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐ ಎ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಎ ಯುನೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಎ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಯುನೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಐ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸೇರ್ತು ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು 6th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇದು ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಐ ಬಿ ಜೊತೆ ಐ ಬಿ ಯುನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಐ ಬಿ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಯುನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಯುನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಓ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓ ಇಂಟು ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಓ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಬೇರೆದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗದಿಲ್ಲ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು. So you can consider yourself as it is homozygous. It is in homozygous condition that contains small I. That's all. So the genotype is small I. These two get segregated. It produces uniform type of gametes. Ella gamete small I and carry marthe. It also carries the small I. The small I combination, it produces O blood group. There is no option. If both of your parent is having O and O blood group, you never get any other type of blood group. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2 into 2 is equal to 4, 2 plus 2 is equal to 4. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಎ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಲಾ,
ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ವೆನ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ characters are united in a hybridization experiment, the segregation of one pair of character is independent to other pair of character. Gregor John Mendel ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He conducted another experiment to generalize this principle, the law of independent assortment. He was selected two important characters. In his monohybrid cross, he selected only one character, the tall and dwarf. With respect to stem height, the Gregor John Mendel selected only one character, one trait at a time, that is the stem length. That is either the stem or the plant may be tall or may be dwarf. But in his dihybrid cross, to explain the law of independent assortment, he conducted another experiment by taking two characters at a time. A cross between two parents differing in one pair of contrasting character is called monohybrid cross, tall and dwarf. Only one contrasting character. Stem length ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರಿಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ is a cross between two parents differing in two pairs of contrasting character. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ if asked in examination as the dihybrid cross, that is one and the same. If asked as the two gene inheritance, that is also same. If I ask question ige describe the two gene inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. Illustrate the law of independent assortment with the help of dihybrid cross ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. or explain Mendel's dihybrid cross ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಂಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, shape of the seed, color of the seed. When these two characters were combined in a cross, in the F1 hybrid, he got the expression of dominant character. Which is dominant? Yavadu dominant? He made a cross between yellow round seed with wrinkled green one. Yellow round, two character, green wrinkled. Green colored wrinkled shaped seed, yellow colored round shaped seed is crossed. In the F1 hybrid, he got all seeds produced by the plant is yellow round. That means yellow color is dominate over the green, round shape is dominate over the wrinkled. Wrinkled shape is suppressed, green color gets suppressed. Yellow color is dominant, round shape is dominant. That suppresses the recessive one. Recessive character suppress ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್. ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್. ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ರೌಂಡ್ನೆಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. If you take green wrinkled one, green color was represented by small y. Idu capital Y, yellow color. Green color, small y. Allele is small y. Wrinkled seed having the allele small r. Small r represents wrinkle nature. That is the shape of the seed. That is the allelic combination. Allelic combination aitu. The next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So you can see the round yellow, capital R, capital Y, capital Y is crossed with wrinkled green one, small r, small y, genotype. It produces the gamete. The gamete receives the factor for round and yellow, a single R, single Y. When wrinkled seeded plant produces the gametes that carries a small r, small y, that means the factors to express wrinkled and green color. In the F1 generation, these two were combined. It produces round and yellow colored seed. That means R, capital R forms a combination with small r. Capital Y forms a combination with small y. Capital R suppresses small r. Capital Y suppresses small y. That means round shape suppresses the wrinkled one and yellow color suppresses the green one. We can see only round yellow. Capital R, capital Y, small y. Law of dominance idu. ಮತ್ತೆ law of dominance ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. F2 ಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು F2 generation when these allowed to self-fertilize, in F2 generation, two new combination comes. ಎರಡು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, 9 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಇದು F2 ಜನರೇಷನ್. F2 ಜನರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 9 ಬರ್ತದೆ. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 1 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 2 ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2 ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. F2 ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, F1 ಜನರೇಷನ್ ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವೆರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು, 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 ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ನೋಡಿ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ 2 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಜೊತೆ
ಗ್ರೀನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನೂ ಬರ್ಬೋದು. ವ್ರಿಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ವ್ರಿಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ದೇ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. Law of independent assortment states that when two contrasting characters were brought together in a cross, the segregation of one pair of character is totally independent with segregation of other pair of characters. That is called law of independent assortment. ಈಗ ಟಾಲ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಾಲ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಗಿದ್ದವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತರ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾರ್ಕ್. ಯಾರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ inheritance of other pair of characters. The two characters were brought together in a cross. Segregation andre separation of one character is totally independent with segregation of other pair of character. That is called law of independent assortment, or that is also called the two gene inheritance or dihybrid cross. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 9:3:3:1. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 9:3:3:1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.